Hello student, now this is online lecture number 50 and today's date 10th May 2021. तर मागच्या लेक्चरला आपण डॉपलर इफेक्ट आणि त्याच्यावरचे स्पेशल असे न्यूमेरिकल्स घेतलेले आहेत. त्या चॅप्टरमधला पण काही थोडासा भाग राहिला असेल तर आपण ऑफलाईन लेक्चर्सच्या वेळेस समोरासमोर त्याच्यावरच्या काही डिफिकल्टी आपण सोडून घेऊयात. तर आज आपण नवीन चॅप्टर स्टार्ट करतो आहे. अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्ट बुक द चॅप्टर नंबर 5 ग्रॅव्हिटेशन. चॅप्टर नंबर 5 ग्रॅव्हिटेशन. तर ग्रॅव्हिटेशन हा चॅप्टर शिकत असताना आपल्याला काही बेसिक कन्सेप्ट समजणं खूप गरजेचं आहे. नाउ इन द युनिवर्स इफ यू kept two bodies having masses say m1 and m2 placed apart from a distance say r, then according to the Newton's law of gravitation both the bodies are attract to each other. आणि त्या नेमक्या कशा अट्रॅक्ट होतात तर याला म्हणायचं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर जरा व्यवस्थित समजून घ्या. प्रत्येक भाग हा थोडा आजचं लेक्चर हे थोडं इंट्रोडक्टरी असेल. तर या पद्धतीनं आपण जाऊयात आणि खूप डिटेलमध्ये आता ऑनलाईनमध्ये आपण न घेता जे महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे ते थोडंसं स्पीडीली आपण घेऊयात. इंट्रोडक्शनपासून स्टार्टिंग टू शेवट वर्ड अँड वर्ड टेक्स्टबुकमधला थोडंसं हे न घेता जे महत्त्वाचा भाग आहे त्याच्यावरती आपण फोकस करूयात. तर या पद्धतीनं आपण जाऊयात. नाव आता सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी of mass say m1 and suppose this is the another body of mass m2. Now according to the Newton's law of gravitation according to the Newton's law of gravitation according to the न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ह्या दोन्ही बॉडी एकमेकाकडं अट्रॅक्ट होतात विथ अ फोर्स. सपोज दिस बॉडी इज फर्स्ट बॉडी, दिस इज द सेकंड बॉडी. देअरफॉर दिस फोर्स ॲक्ट ऑन द फर्स्ट बॉडी टू सेकंड and this is the force act from second to first. As we know that force is a vector quantity and this is the center, say O, and this distance is say R separated from these two bodies. तर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ची स्टेटमेंट कशी आहे बघा. Two bodies are kept in the universe, then every body attract to one another. Every body attract to one another with a force. कारण अट्रॅक्शन आहे म्हटल्यानंतर काहीतरी फोर्स पाहिजे. with a force, and that force is directly proportional to product of masses of two bodies. अगोदर लॉ समजून घ्या पण आपण त्याची स्टेटमेंट क्लिअर समजून घेऊयात. Two bodies having masses m1 and m2 are kept in the universe. They attract with one another with a force, and this force is directly proportional to product of masses. And as these two bodies are separated by distance r, then another part of this law is, and this force is inversely proportional to the square of the distance between two bodies. Now here the distance between two bodies is r and mass of the first body is m1 and mass of the second body is m2. Product of their two masses is m1 and m2. Square of the distance is r square and F is the force. F is the force.
Therefore, mathematically, you may write F is directly proportional to M1, M2, and F is inversely proportional to R square. As F is directly proportional to product of two masses of the body, and F is inversely proportional to square of the distance between two bodies, हे याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, हे याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, याचा अर्थ हे दोघाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे आपण कसं लिहिता येतं मग, देअरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1, M2 and inversely proportional to square of the distance. Now, for proportionality constant, you may kept here G, or replace this directly proportional by a constant, that is capital G. Therefore, F is equal to G M1 M2 divided by R square. Now, where G is constant, where G is constant called gravitational constant, where G is constant called gravitational constant. Now, before we complete this with their unit and dimension and magnitude of G, before we understood the statement of the Newton's law of gravitation. Now, Newton's law of gravitation states that the every body attract to one another in a inverse which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Once again, I repeat the statement. Every body attract to one another in the inverse is directly proportional with the force product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Every body in the inverse is directly proportional with the force of product of two masses and inversely proportional to square of the distance between them. Now, then G is constant called gravitational constant. स्टेटमेंट बघा लक्षात आली का, एकदा मिनिंग समजलं का नाही, वाक्यरचना थोडी मागे पुढे होऊ द्या, काही एवढं फरक पडत नाही फिजिक्समध्ये, कन्सेप्ट बरोबर आला पाहिजे. एव्हरी बॉडी इन द इनवर्स अट्रॅक्ट टू वन अनदर विथ अ फोर्स is directly proportional to product of masses of two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement, but if you want to explain this law, then you may consider two bodies 1 and 2 having masses M1 and M2. They are separated by a distance r. Then the first body exert the force on second body is F12 and the second body exert the force on first is F21, where 1 and 2 and 2 and 1 are the first and second and first body respectively. ओके, तर अशा पद्धतीचं एक्सप्रेशन लिहिता येतं. पुन्हा मॅथमॅटिकली म्हणायचं, मॅथमॅटिकली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. Therefore, F is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional to square of the distance. Therefore, replace this proportionality constant by a constant, that is G. You replace this directly proportional sign by a constant. Here this constant is capital G, and capital G is called as gravitational constant. Now F is equal to G M1 M2 divided by R square. Now from this you may write G is equal to F R square divided by M1 M2. And from this you may state the unit and dimensions of gravitation constant. Now, as we know that force measured in Newton, now SI unit, now force measured in Newton, R is distance, it is meter square, and M1 and M2 are the kilogram into kilogram, masses measured in kilogram in SI system, force measured in Newton in SI system, distance measured in SI system, meter. But here the square of the distance, therefore meter square, and here the product of the distance, here kilogram square. Therefore, the SI unit of gravitation constant is Newton meter square per kilogram square.
and once you get the unit of any physical quantity, we easily obtain the dimensions. Now many times in exam you may ask this question, state Newton's law of gravitation, state their SI unit and dimension. ज्यांना स्टेटमेंट येते त्यांना युनिट येतं, ज्यांना युनिट येतं त्यांना डायमेन्शन येतात. एकावरती एक स्टेप अवलंबून आहेत. ओके, आता डायमेन्शन जर डायरेक्ट आले तर फार छान, नाही आले तर तुम्ही सोडवून लिहा, कारण डायमेन्शन हा भाग पाठ करायचा कधी नसतो. त्याची मेथड आपल्याला कळाली की यू मे फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. We know that if you want to determine the dimensions of any physical quantity, we at least remember their formula, definition or unit. Out of these three, any one is known, you may easily determine the dimensions of any physical quantity. Now here, Newton means force. Force means 1 in mass, 1 in length, minus 2 in time. For meter square it is 2 in length, and for kilogram square it is 2 in mass. Now the dimensions occurring at a denominator are shifted to numerator by assigning negative power to them. Now 2 in mass are shifted to numerator, but already 1 in mass in numerator, 1 in mass and minus 2 in mass. Therefore we know that 1 minus 2 is minus 1, and other 1 in length and 2 in length, it becomes 3 in length. कारण घातांकांचा आपल्याला नियम माहीत आहे, पायासारखा असेल, पायाचा गुणाकार असेल तर घातांकाची काय होते, बेरीज होते. म्हणजे हा यल आहे, हा यल आहे, L1 आणि हा L2, 1 + 2 काय होईल, 3 होईल, आणि हे 1 आणि हे -2 वर त्यानंतर काय होईल, 1 - 2 -1. डायरेक्ट आले तर डायरेक्ट लिहा. देअरफॉर द डायमेन्शन्स आर -1, 3, -2. रिमेंबर दॅट दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ gravitational constant. But remember that this gravitational constant is also called as the universal constant. Why it is called as the universal constant? The value of G is same for all bodies. And we must remember this value. G is equal to 6.67 into 10 to power -11 Newton meter square per kilogram square. We must remember the value of gravitation constant. G is equal to 6.67 into 10 to power -11 Newton meter square per kilogram square. Okay, once again repeat in very short. The Newton's law of gravitation states that every matter attract in the universe with a force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Now mathematically G is equal to Fr squared divided by m1 m2. From this the SI unit is Newton meter square per kilogram square. Their dimensions are -1 in length, -1 in mass, 3 in length and -2 in time, and the value of gravitation constant is 6.67 into 10 to power -11 Newton meter square per kilogram square. Now from this value, if we know that if the power of 10 are minus, then these values are very very small, but here the power of 10 is -11. Now from this you may say that this is the very very weakest force. फोर्स आहे पण हा कसा आहे, विकेस्ट आहे. तर हा स्ट्रॉंग असतात, तुम्ही तिथे बसलाय, मी ते आहे, आणि दोघांमध्ये जर ह्या लॉच्या नुसार ईच अँड एव्हरी बॉडी अट्रॅक्ट वन अनदर आपण म्हणलं विथ अ स्ट्रॉंग फोर्स म्हणलं तर तुम्ही माझ्याकडे आले, मी तुमच्याकडे जाईल. इज इट राईट? तर असं न होता दोघांमध्ये आपले अट्रॅक्शन आहे 100%, पण तो फोर्स कसा आहे, वीक आहे, तर ते आपल्याला जाणवत नाही, त्याची व्हॅल्यू तशी आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं विकेस्ट फोर्स. तर याच्या अनुषंगानं काही पॉईंट तुम्ही आता थोडं लक्षात घ्या. दीज आर द पॉईंट इज आउट ऑफ युअर टेक्स्ट बुक, बट वी मस्ट रिमेंबर दिस पॉईंट फॉर युअर कन्सेप्ट क्लिअरिंग. ओके, तर हा जो फोर्स आहे, आता बघ 1, 2, 3, 4 पॉईंट्स आहेत, व्यवस्थित समजून घ्या. पहिला पॉईंट आहे, हा फोर्स कसला आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. दिस फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे हा फोर्स कसा लागतो, सेंट्रलकडे लागतो. कसा लागतो बघा, सेंटरकडे आहे. हा फोर्स असा लागत नाही, अशी पण बॉडी जाऊ शकते ना, असा पण जाऊ शकतो, पण असा फोर्स लागत नाही. समजलं? म्हणजे हा फोर्स कसा आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. कसा आहे फोर्स, हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. दुसरा जो पॉईंट आहे तो आहे हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे.
हा कसा फोर्स आहे, ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. म्हणजे हा एका बॉडीकडनं दुसऱ्या बॉडीकडे, दुसरी बॉडी पहिल्या बॉडीकडे, हे एकमेकाला काय होत आहेत, ॲट्रॅक्ट होत आहेत. कसे होत आहेत, ॲट्रॅक्ट. म्हणून हा ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. तिसरा जो मुद्दा आहे, इंडिपेंडंट ऑन मीडियम. म्हणजे मीडियम काही असो, एअर असू दे, वॉटर असू दे किंवा व्हॅक्यूम असू दे. म्हणजे दोन बॉडी वॉटरमध्ये असू दे, एअरमध्ये असू दे किंवा व्हॅक्यूममध्ये असू दे, तरी पण जीची व्हॅल्यू बदलत नाही. जीची व्हॅल्यू सगळ्या ठिकाणी कशी आहे, सारखी आहे. सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये द व्हॅल्यू ऑफ जी इज सेम अँड विच इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. म्हणून ही कुठल्याही मीडियमवरती ती व्हॅल्यू अवलंबून नाही आहे. म्हणून तिला म्हणायचं इंडिपेंडंट ऑन मीडियम. मीडियम म्हणजे काय, एअर, वॉटर और व्हॅक्यूम. चौथा मुद्दा आहे, हा फोर्स कसा आहे, न्यूटनचा तिसरा लॉ आपल्याला माहीत आहे. टू एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. टू एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड, हा जसा त्याच्यावर ॲक्ट व्हायला तसाच हा पण ह्याच्यावरती ॲक्ट व्हायला आहे. ओके. म्हणजे हा कसा होईल बघा, F12 इज इक्वल टू मायनस F21. ॲक्शन अँड रिॲक्शन पेअरमध्ये हा फोर्स ॲक्ट होतो. हे F12 आणि F-2 कसं लिहिलं कळालं का, कारण बोथ द फोर्सेस हॅविंग इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन. अपोजिट इन डायरेक्शन. पाचवा मुद्दा आहे, व्हॅलिड फॉर पॉइंट मासेस. व्हॅलिड फॉर पॉइंट मासेस. हे व्हॅलिड कशासाठी आहे, पॉइंट मासेससाठी आहे. म्हणजे खूप हेवियर बॉडी घ्यायच्या नाहीत. पॉइंट मासेस असतील तर हा लॉ कसा आहे, व्हॅलिड आहे. व्हॅलिड फॉर पॉइंट मासेस. व्हॅलिड फॉर पॉइंट मासेस. म्हणजे पॉइंट मासेस म्हणजे कसं बघा, आता समजा आपण दोघं धरूयात. माणसाचं वजन असून किती असणार आहे, 70, 80, 90, 100, खूप झालं 120 किलो. 120 गुणिले 120 किती होणार आहे, होऊन. आणि त्याला जर 120 गुणिले 100 म्हणजे जास्तीत 10ची पॉवर 4 होईल. 10ची पॉवर 4 आणि 10ची पॉवर -11 म्हणजे 10ची पॉवर -7 म्हणजे 10ची पॉवर -7 म्हणजे निग्लिजिबली स्मॉल फोर्स आहे. त्यामुळे आपल्या ह्या दोन बॉडी एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत नाहीत. म्हणजे व्हॅलिड फॉर पॉईंट मासेस. म्हणजे विकेस्ट फोर्स कशामध्ये आहे, पॉईंट मासे. समजलं का उदाहरण का नाही. हे पहा, दोन बॉडी घ्या, एक माणूस आहे, दुसरा माणूस आहे. समजा 120 किलो, 120 किलोपेक्षा तर माणूस मला वाटते सहसा नसतो. तर 120, 125 किलोचा एक माणूस, 125 किलोचा दुसरा माणूस, ह्या दोघाचा स्क्वेअर किंवा दोघाचा प्रॉडक्ट केला, होऊन किती होणार आहे, 10⁻4 और 5. आणि ऑलरेडी तिथे किती आहेत, -11 आहेत. -11 आणि +5 किती येतील, -6. म्हणजे -6 म्हणजे परत 10ची पॉवर कशी आली, मायनस असल्यामुळं ती व्हॅल्यू कशी होईल, खूप स्मॉल होईल. म्हणजे तो कसा होईल, विकेस्ट फोर्स होईल. कसा होईल, म्हणून व्हॅलिड फॉर पॉईंट मासेस. व्हॅलिड फॉर पॉईंट मासेस. आणि शेवटचा मुद्दा आहे 6, सिग्निफिकन्स ऑफ हेवियर बॉडी. सिग्निफिकन्स ऑफ हेवियर बॉडी. पण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं सिग्निफिकन्स मात्र हेवियर बॉडीला आहे. हे कसं आहे जरा समजून घ्या. ॲज वी नो दॅट अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन, मून रोटेटेड अराउंड द अर्थ. ओके. आता एक आपण घेऊयात, M1 एक बॉडी घेऊयात सन आणि दुसरी घेऊयात अर्थ. तर वी नो दॅट द मास ऑफ द सन is 10⁻30 and mass of the earth is 10⁻24. आता ह्या दोघाचा प्रॉडक्ट 10⁻24 and 10⁻30 हा काहीतरी मॅक्झिमम येणार आहे. आणि त्यातनं -11 काढले तर काय होणार आहे, ती प्रॉडक्ट कसं येणार, प्लसच येणार आहे. लक्षात आलं नाही. मग तिथे मात्र काहीतरी जी आहे. म्हणून जीचं सिग्निफिकन्स कशामध्ये आहे, हेवियर बॉडीमध्ये आहे. जीचं सिग्निफिकन्स कशामध्ये आहे, हेवियर बॉडीमध्ये आहे. लक्षात आलं का तुमच्या. कारण जी इफेक्टिव्ह कुठं आहे, हेवियर बॉडीमध्ये आहे. पण जी हा व्हॅलिड कुठं आहे, पॉईंट मासेसला आहे. म्हणजे जीचं अस्तित्व पॉईंट मासेसला जाणवत नाही आहे. असतं पण जाणवत
नाही, पण इथे मात्र जाणवतं का? कारण दोन बॉडीचा जर प्रॉडक्ट हेवियर असेल तर जीची व्हॅल्यू त्याच्या तुलनेमध्ये कशी होते? कमी होते. लक्षात आलं का? जी कसा होतो? हे होतं. तर सिग्निफिकन्स ऑफ हेवियर बॉडी. परत एकदा बघा, हा फोर्स कसा आहे? सेंट्रिपिटल, म्हणजे सेंटरकडे ॲक्ट होतो. असा कसा कुणीकडे वाकडा तिकडे जात नाही. हा कसा आहे? अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. हा ज्याचा जसा अट्रॅक्टिव्ह तसा हा पण होतो. हे पुन्हा कसं आहे? इंडिपेंडंट ऑन मीडियम. कुठल्याही मीडियममध्ये दोन बॉडीमध्ये अट्रॅक्ट होणारा फोर्स कसा असतो? सेम असतो. त्याच्यामध्ये कसली व्हॅल्यू बदलत नाही आहे. आणि हा कसा आहे? ॲक्शन आणि रिॲक्शन पेअर आहे. ॲक्शन आणि जेवढा ही बॉडी त्याच्यावर अट्रॅक्ट करेल तेवढाच ही पण बॉडी त्याच्यावरती अट्रॅक्ट करेल. फक्त दोघांची मॅग्निट्यूड कशी आहे? सारखी आहे. फक्त इथं काय? त्याची डायरेक्शन वेगळी आहे. कारण व्हेक्टर हा फोर्स हा काय? व्हेक्टर आहे. आणि व्हेक्टर हॅव्हिंग द सेम मॅग्निट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. दिज आर द अपोजिट व्हेक्टर ऑर निगेटिव्ह व्हेक्टर. त्यामुळं F12 मायनस F21. हे 1-2 म्हणजे द फोर्स ॲक्ट ऑन द फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड. दिस इज द फोर्स ॲक्ट ऑन द सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट. हे लिहिण्याची पद्धत आहे. व्हॅलिड फॉर पॉईंट मासेस. पॉईंट मासेसला हा व्हॅलिड आहे. आणि सिग्निफिकन्स फॉर हेवियर बॉडी. तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. ओके, तर स्क्रीनशॉट घेतला विद्यार्थी मित्रांनो. तर याच्या पुढचा भाग आपण उद्याला घेऊयात. ओके, थँक्यू. हॅव अ व्हेरी व्हेरी नाईस डे.